खड्गम् परशुमभयमप्येकभागे वहन्तम् नागम् पाशम् च खण्डामघोषाः प्रणतभयहराश्चाम्भवामूर्तिभेदाः रुद्राक्षे रुद्रसूक्तः प्रकटितविभवानः प्रयच्छन्तु सौख्यम् इडामे बहोर्मनुर्यज्ञने बृहस्पतिरुक्था मदानिशकं शिषद्विश्वे देवास्सोत्तराजः पृथिवीमातर्मामाहितं सेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतेन्दे ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवभुगोतरिषभे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः राधनकाशिनी दयानस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिजाकशीः गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरिप्रदान् कुरु पाहि हंसे पुरुषं भवतामसि यथा नः सर्वविद्यगतयक्ष्मगं सुमनासद अध्यरोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्यो विशग हरिगश्च सर्वान्यं ब्रह्मेण धीमहे असंयो वसर्पतिनीलग्रीवो विलोहिता उदैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयाति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेयुषे अथो ये अस्य भवतमेघुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायान्तवधन्वने हरिते धन्वनो हेतिरस्मान् गृणत्तु विश्वतः अथो यदिषुधिस्तवारे अस्मन्निष्ठराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय सदाशिवाय शङ्कराय मृत्युञ्जयाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवदेवतेनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय दिव्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमः सोतायाहन्याय वदानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमः नमस्वनाय व्याधिनीनां पतये नमो नमः प्रभुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वानिभ्यश्च वो नमो नमः धन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्योऽधिसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च
मनुष्यैस्त्वं सिद्धैर्देवासुरादिभिः आराधयाम्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसि मध्यो नक्तञ्चलभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिधराय कुलुञ्जानां पतये नमो नमः इषुमध्यो धन्वामिभ्यश्च भो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च भो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च भो नमो नमः सपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च भो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च भो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च भो नमो नमः अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च भो नमः नमःभ्यस्त्रगम्भरेभ्यश्च भो नमो नमो कृच्छ्रेभ्यो कृच्छपतिभ्यश्च भो नमो नमो रायेभ्यो भारपतिभ्यश्च भो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च भो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च भो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च भो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च भो श्रमाय च प्रतिश्रमाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूरे च प्रवृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने येषु धिमने च नमस्ते क्लेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च वच्यमष्टोत्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो भेद्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वाप्याय च रेष्मिदाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्खाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीरसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थाय च कूल्याय च नमः आर्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च भार्याय च नमः षष्ट्याय च भेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रभात्याय च नमः हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमः दिगुंसिनाय च क्षयनाय च नमः कपहे अनुष्टुवादि छन्दांसे श्रीरुद्रो देवता घोराघोरे दिवेनाः शक्तयः चकारेति कीलकम् समस्तपापक्षयार्थे जपे विनियोगः ॐ नमः शम्भ सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याः एषा गुं सहस्रयो जने वधन्वानि
ग्रामे पुष्टं ग्रामे अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् वनातुरमस्मिन् ग्रामे अस्मिन् वनातुरम् अस्मिन् वनातुरमस्मिन् वनातुरम् अनातुरमित्यनातुरम् घनः संगन्दनो निमिषयेन धीरशरगुंसेन अजयत् सागमिन्द्रः संगन्दनेनाय विशरण विष्णुनायुद्धारेण तुष्टवनेन कृष्णया कलिन्द्रेण जयत तत्सह धन्युधोदभिषु हस्तेन सविषु हस्ते स्वनिषङ्गिभिर्वशेषकृष्णयुध इन्द्रो गणेया सगं कृष्णजित्सो नपाबाहुषभ्यो बृहस्पते परिणीयानुपेन लक्षोहामित्रागुम् अपबाधमानः भञ्जन् क्षेनाप्रवृणो युधाजयन् अस्माकमेध्यविकारथानाम् गोत्रमिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमक्ष्मं प्रवृणन्तमोजसा इमगुं सजोता अमवेदयध्वमिन्द्रगुं सखायो दुसकुञ्जभद्रम् गुणविज्ञायश्चैरः प्रवीरः सहस्राणि सहमानमुग्रः अभिवेदो अभिसत्त्वा सहोदरेन्द्रमिन्द्ररथमाविष्टगोविद अभिगोत्राणि सहसाकाहमानो गायो शतमञ्जुरिन्द्रः दुश्चवनः पृतनाशानयुध्योऽस्माकं सेनावतु प्रयुत्सो इन्द्रहासा एता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुरयेतु सोमः देवसेनानामभिमन्यतेनां जयन्तेनां मरुतो यन्वग्रे इन्द्रस्य कृष्णो वरुणस्य राज्ञादित्यानाम् अनुभागं शब्दमुग्रम् महामनसा भवत्यवानां दोषो देवानां जयतामुदस्तात् अस्माकमिन्द्रः समते भजेष्वस्माकञ्जानि च हस्तादयन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तस्मानुदेवा हरेषु उद्धर्षयमघमन्नायुधान्नुत्सत्त्वमान् महाभगानां महापुंसे उत्प्रहन्नाजिनां नाजिनां जयतामे घोषः उपप्रेतयतानरस्थिरामः सन्तो बाहवः इन्द्रो वश्यं यच्छत्तनादश्वायथा सखा अवसष्टापरापदशलभ्ये ब्रह्मसकुंसिता गच्छामि प्राप्रविशमेधा
ङ्गञ्जनाक्षिषः वर्णानि ते वर्णभिश्चादयामि सोमस्तारागामदेवाभिवस्ता पुरोगरीयोमरिवस्ते अस्तु जयम् नन्वामनुवदन्तु देवाः यत्र बाणाः संवदन्ति कुमाराणि शिखा इव इन्द्रो हस्तप्रदत्तः विश्वाः शर्म यच्छतु शोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति द्वेषते जनः विन्दाद्यो अस्मान् भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮದೇವರುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳವರು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಘನಪಾಠಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನುಗ್ರಹ ಇಟ್ಟರು. ಈಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ರಾಮ ಕಥಾ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮಕಥಾ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಯಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಸಾದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕೀಗ. ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಪತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು, ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದೆ, ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಬರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ, 7 ಜನ 8 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದು ಈಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ
ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಭಯ ಭೀತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕಾರಣಾಘಾತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಸೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ, ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿಂಸೆ ಎದುರಿಗಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆದಾಗ ರಾವಣ ಸುಖವಾಗಿದ್ದ, ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಸತ್ತ. ಆದರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ, ರಾಮ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಪಾರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೊರಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೂ ಒಡಂಬಟ್ಟು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸಾ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಪರೂಪದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ನಡೀತದೆ, ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ನಡೀತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಸುಚೇತನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಣಪಾಟಿಗಳು ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿ ಮಠದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹವ್ಯಕ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂತಹ ಗಣಪಾಟಿಗಳಾದಂತಹ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಳ್ಳತಡ್ಕ ಇವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀತಿಸಾಗರ ಗಣಪಾಟಿಗಳು. ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರುದ್ರಾನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕಲಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ರುದ್ರಪಾಠಕರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು 445 ರುದ್ರಪಾಠಕರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ರುದ್ರಾನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯಾಸ, ರುದ್ರ ಚಮಕ, ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಘನಪಾರಾಯಣ ಕೂಡ ಆಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹೀತವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೊಡಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಮಠಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳವರ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಲಿ, ತನ್ಮೂಲಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಆಗದಂತೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಪ್ರ ಬಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು 2 ಮಾತನ್ನು ಆ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹರೇ ರಾಮ. ಈ ಆಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಮಂಡಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿದೆ. ವೈದಿಕ ವಿಭಾಗ ಅದನ್ನು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ವೇದಮೂರ್ತಿ ವಿನಾಯಕ ಬೆಟ್ಕೂರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಂಡಲದ ವೈದಿಕ ಪ್ರಧಾನರು, ಅವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತದಿಂದಲೂ ರುದ್ರಪಾಠಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೂಡುವಿಕೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಾನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪೆರಿಯಪ್ಪು ಅಂತ, ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಹರೇ ರಾಮ. ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕುಲಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧು ಸಂತರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳು, ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಸತತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದು ಅದರ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದವರು, ಆರೋಪ ಮಾಡಿದವರ ಒಂದು ನಿರ್ಮೂಲವೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ರುದ್ರಸ್ವರೂಪನಾದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆರಾಧಿಸಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಆರೋಪದ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು 450 ಜನ ವೈದಿಕರ ಮೂಲಕ ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣವು ನಡೆದಿದೆ. ರುದ್ರ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೇವತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಕ್ಷಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಜನರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಸ್ತಿಕ ಜನರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಜನರು, ಭಕ್ತ ಜನರು ಈ ಸತತವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಲೋಕಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಇಂದು ಈ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀತಗೊಂಡಂತಹ ರುದ್ರನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಜನರ ಒಂದು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬಾರದು. ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಸಹ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಈ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ರಾಮ.